जय जगन्नाथ समस्त की मोर नमस्कार। आज आम अमरनाथ यात्रार तृतीय अध्याय आरंभ करने जाऊे। जे मो पाखरे सदाबले मोर पुओ स्वराज था किंतु आज तंकर देह खराब जोगु सी अनुपस्थित अच्छा और मो पाखरे मोर धर्मपत्नी रीना राणी पट्टनायक सी आज सहयोग कर जी कि जड़े यात्री हो अमरनाथ यात्रा करते तेणु सी हेले धर्मपत्नी रीना राणी पट्टनायक। जय जगन्नाथ मु स्वराज रमा स्वराज आज अनुपस्थित रही मत बाध्य होकरी ये जोग देवाक पड़ी। आमर एवं अमरनाथ यात्रा विषय आलोचना चली से अमरनाथ विषय रे आलोचना समय रे से आज कह आज आम विशेषकर यही तृतीय भाग रे आम जाऊे भुवनेश्वर रु जामु पर्यंत जो रेल यात्रा होता सुदीर्घ रेल यात्रा दुईटी रेल रे आम यात्रा करूँ। अति सुंदर मनय रहा भाया अनुभूति आमर यात्रा अनुभूति अच्छी से विषय आलोचना करवा। आम यात्रा पूर्वर भी कही जो मानक मु कृतज्ञता जनई अनेक बंधु बांधव हितैषी एवं गुरु मानक मु मोर जन कृतज्ञता कहीं से प्ररोचन से आशीर्वाद रे यात्रा होता ता मध्यरु प्रथम ये यात्रार प्रस्तुति बेले सहयोग करते जाँले आमर रोआ सेनगुप्त सार एवं मैडम सेनगुप्त सार जड़े सेते बेलू माने युवक अवस्था थिले सी जड़े भ्रमण प्रिय मनीष जहाँकि अमरनाथ यात्रा सपरिवार करते या सहित कैलाश मानसरोवर भी यात्रा करते जोटा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा मु उषा पत्रिकार लिखी आ सार जड़े अति उत्साहप्रद तीर्थयात्री थिले एवं से आमको बहुत कथा बुझे देते कौन कौन करिया पड़ो कौन नाई जी कि माने आमर पत्नी से विषय टिके सम्यक सूचना देले आपण माने जानि परिबे। सेन सार कथा शुणी आम मन रे बहुत आग्रह होता जो अमरनाथ विषय रे जानिया पई। अमरनाथ यात्रा तो बहुत कठिन। तुषार तीर्थ अमरनाथ पुस्तक पढ़िला परे आग्रह होता जे अमरनाथ को यात्रा करिया पई। सेनगुप्ता सार घर को आम परिवार पुओ को लेकिन आम जाइलु सी भी आमको बुझे किसी व्यस्त हबार नहीं भय करिवार नहीं। आपन चाहिए ठाकुरंकर आशीर्वाद नहीं भगवान आशीर्वाद पाई आपन जाइपारे। किंतु मन रखिथे कर्पूर आपण को ओर्नी रे बांधी देइथिबे कर्पूर जोठ अम्लजान सटेज हम कर्पूर टिके सुंगी दउथिबे पादे पादे जाउथिबे पछ आगु को चाहू नथिबे आगरे केते बाट रहिला से विषय रे किछि देखिबेनी ठाकुरंकर नाम धरी धरी आपण जिवे। तांकरी कथा अनुसार आमे यात्रा आरंभ करथलु। बहुत भयंकर यात्रा हेले भी आमे से यात्रा तांका परामर्श नहीं जाइथिलु। आ सी भी आमको तांका घरे गोटे शिव ठाकुर को रखिछन्ती शिव को पूजा करछन्ती से लिंग को निजे पानी नहीं कि निजे ढालिबो तांका मुंडरे से कहिथिले मानसिक करिकरी सेठी पानी ढालिबो मानसिक कर जे अमरनाथ यात्रा केमति भलरे जाइकी फेरिबो। धन्यवाद। आमे ये जो यात्रा कलु माने सही कथा कहूची जे कने उत्तुंग पहाड़ हिमालय पर्वतमाला जोटा कि 11,000 फुट ऊपर को आमे यात्रा करिचु से कहया कथा आगु को अने मनी तळु को अने जाऊ तो पादे गले तमे बहुत मन बाट पूरा संपूर्ण पहाड़ जीव ये कथा आमे तांकटु सुनिचु। एवं जो मानसिक स्तर रे जो सुदृढ़ हवा कथा आमे तो तांको परामर्श अनुसार आमे खंडगिरी उदयगिरी पहाड़ आमे सदाबले चढ़ू तळु को ओल्लाऊ जाऊ से सब करिचु किंतु मानसिक स्तर से आमको बहुत मजबूत कर देथिले सर जाऊ तांको बहुत बहुत धन्यवाद मु प्रणाम जणाउची सार को। आ या सहित मु तो कहिची मोर जे जे अन्नदाता थिले जगदीश प्रधान सार सी पूरा 17 दिन मते छाड़ी देले एटा हमको साहाय्य गला तेणु समस्तंकर पाथ्य करी सहयोग करी आमे जुलाई 10 तारिख दिन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस रे राति अधरे आमे बसिलु भुवनेश्वर रेल स्टेशन रु दिन जाकर प्रस्तुति ये सब काम रे आमे विश्राम नहीं गलु तापरे ता पर दिन यात्रा आमे करचु सेटा गोटा अति आनंदमय यात्रा थिला कहीं आम सांगरे
କାହିଁକିନା କେତେ ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଯେ ଭଣଜା ସନ୍ତୁ ଏବଂ ଲକି ମୋର ଭଣଜା ବୋହୂ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ନୂଆ ଥିଲା ଏବଂ ବାଦଲ ସାଗରିକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ରେଳରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, ସେ ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ରେଳ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେତୋଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ଯଦି ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ଆମ ରେଳ ଯାତ୍ରାଟା ସୁଗମ ହେବ। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ତ ଯାତ୍ରା 2 ମାସ ଆଗରୁ ଆମେ ତ ରେଳ ଆମ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଲିପର ବା ଯେଉଁ ଶୋଇବା ଗାଡ଼ିରେ, ସେଟା ହେଲା ସବୁଠୁ କମ୍ ପଇସା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଳ ଯାତ୍ରା ଏବେ କିନ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ, ମାନେ ବହୁତ ଗହଳି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଟିକେ କମ୍ ଗହଳି ଥିଲା। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ନେବା ଦରକାର, ବେଳେବେଳେ ପାଣି ସରିଯାଏ ରେଳରେ। ତାପରେ ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁ ଯଦି କୌଣସି ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଦେବା, ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବା ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଇଁ କିଛି ଘର ଖାଦ୍ୟ ନେଇଗଲେ ସେ ଯାତ୍ରାଟାକୁ ଦେହକୁ ଭଲ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକି ଭଲ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସୁବିଧା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି, ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏବେ ବି ବାଦଲ ସାଗରିକା ସନ୍ତୁ ଲକି ସବୁ କହନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ମାନେ ପଖାଳ ଖିଆ, ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ, ଯେଉଁଟାକି ରେଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବାହାର ଲୋକ ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବି ଆନନ୍ଦ ନେଇଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ମୋ ପତ୍ନୀ କହିବେ। ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ରାତିରେ ବାହାରିଲୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଦିନ ଯାହା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ସବୁ ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରି ବଳିଗଲା, ଭାତ ବଳିଗଲା। ଯେହେତୁ 17 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ଭାତ ବଳିଲେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁଣି କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ କରିବୁ, ଏହା ଭାବିକିରି ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିକିରି ସେ ଭାତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନେଇଗଲେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ କାଳେ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ, ଏହା ଭାବିକି ନେଇଥିଲି। ଆଉ ତାହା ବି ବହୁତ ଦରକାରରେ ଆସିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେଳରେ ବସିଲୁ, ପରିବାର ଭଳିଆ ପୁରା ଆମେ 7 ଜଣ ବସିଥିଲୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ଆଉ ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ନେଇଥିଲୁ, ପ୍ରକୃତ ରେଳରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ନେଇଥିଲୁ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରି ସରି ଗଲା। କାରଣ 3 ଦିନର ଯାତ୍ରା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଉ ଯାଉ ଫାଷ୍ଟ ଦିନଟା ତ ରାତି ଥିଲା, ତା ପରଦିନ ସକାଳକୁ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରି ସରି ଯେତେବେଳେ ଗଲା, କ'ଣ ଖାଇବୁ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ମୋର ବାହାରିଲା ସେଇ ଭାତକୁ ମୁଁ ପାଣି ପୁରେଇକି ପଖାଳ କରିଦେଇଥିଲି, ସେ ପଖାଳ ବାହାରିଲା। ସେଠି ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଭୋକ, ସେ ପଖାଳକୁ ହେଠୁ ସାମାନ୍ୟ କ'ଣ ପିଆଜ ଫିଆଜ ବଡ଼ି ନେଇଥିଲୁ, ବଡ଼ି ଚୁରା ଏହାକୁ ଲଗେଇକିରି ଆମେ ହେଠୁ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ସେ ପଖାଳକୁ, ଯାଇ ସେ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ। ଯାହା ହଉ ଭୋକ ଆଉ ରହିଲାନି ପେଟରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଖାଳ ଖାଇଲୁ, ଆନନ୍ଦ ମାନେ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିକିରି ଖାଇଲୁ। ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଖାଳ ଖିଆଟା କେହି ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭାତ ଥିଲା ବୋଲି ପଖାଳ ଖାଇଲୁ, ତାପରେ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଢ଼ି, ହେଠୁ ସେ ଭଣଜା ବୋଉ ମୁଢ଼ି ନେଇକି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମୁଢ଼ିକି ବି ପାଣିରେ ପୁରେଇକିରି ତାକୁ ପଖାଳ କରି ଖାଇଲୁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯେତେ ଥର ଆମ ରେଳ ଟ୍ରେନରେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରିଛୁ, ସେମିତି ପଖାଳଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ କରି ସେଇ ପଖାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିକିରି ଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଗଲାବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ତ ମୋର ସବୁ ପୁଅକୁ ସ୍ୱରାଜକୁ 12 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଆଉ ସ୍ୱଦେଶକୁ ସେ ଆହୁରି ଛୋଟ, ଯାହାକି ସେ ଯାଇପାରିଲାନି। ନିୟମ ଅଛି 12 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବେନି ଏବଂ 70 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ। କାହିଁକିନା ମୋର ସେତେବେଳକୁ ବାପା, ପୂଜ୍ୟ ବାପା ଥିଲେ, ଯିଏକି ସେଠି ବୟସ୍କ ହେଇଗଲେଣି, ସେତେବେଳୁ ବି ତାଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସିଏ ଯାଇପାରିଲେନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଲେ, ଯାହାକି ସ୍ୱଦେଶ ଆଉ ବାପା ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ସେଇଠୁ ଭଣଜା ବୋହୂ ଉଠିଲେ ଯାତ୍ରା, ସେ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଢ଼ି ଧରିକି ଉଠିଲେ, ଆମେ ଇଆଡ଼ୁ ପଖାଳ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଢ଼ି ପଖାଳର ଯେଉଁ ଖିଆର ଆନନ୍ଦ ଆମେ ନେଇକିରି ଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପୁଣି ମୁଢ଼ି, ତାକୁ ଆମର ପିଆଜ ତା ସାଙ୍ଗରେ କାକୁଡ଼ି, ଲଙ୍କା ସବୁ କଟାକଟି କରି ସିଏ ବି ଖିଆ ଚାଲିଲା। ଗୋଟେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ଆମେ ଯାହା ହଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନଟି କଟେଇଲୁ, ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲୁ। ଆଉ ବହୁତ କଥା ମାନେ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, କଥା ହେବା, ଆଉ କିଛି ବି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା ଏବଂ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିବା, ଏମିତି ମଜା ଯାହା ହଉ ରାତି କଟିଲା ଏବଂ ସକାଳୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତା ପରଦିନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଥାଟାକୁ, କାହିଁକି ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମେ
ରଖିଛୁ ରେଳରେ ଝେଲମ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯିବା କଥା ଜାମୁତାଇ ଷ୍ଟେସନକୁ। ତେଣୁ ଦିନଟି କ'ଣ କରିବୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା ଆମେ କରିଛୁ। ଆମେ ଯଦିଓ ଆଗରୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଦେଖିଛୁ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଲିଛୁ, କାରଣ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 4 ଜଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲୁ। ସେଠୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ନେଲୁ। ସେଠି ନିଜର ସକାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କରି ସବୁ ଘାଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, ଆମର ହେଲା ଲାଲକିଲ୍ଲା, କୁତୁବ ମିନାର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେକ ବହୁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ଅକ୍ଷରଧାମ ଏସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆମେ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସୁଦ୍ଧା ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲୁ ଆମେ ଯିବୁ ଜାମ୍ମୁକୁ। ସେ ରେଳଟି ସେ ଯାଉଛି ଜାମ୍ମୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଆଉ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନାହିଁ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସେଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ଷ୍ଟେସନ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ମାନେ ପଞ୍ଜାବ ଦେଇ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଟ୍ରେନଟା ଯାକ ପୁରା ପଞ୍ଜାବୀ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରୀ ଲୋକରେ ଭରପୁର। ଯାହା ହଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ସହ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇଲୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୋଟେ ପଠାଣକୋଟ ପାଖରେ, ଯେଉଁଠି ପଠାଣକୋଟଟା ହେଉଛି ଆମର ବେକ, ଭାରତ ବର୍ଷର ସେଇଟା ବେକ ବେଳେ ପୁରା କମ୍ ଜାଗା ପାଖରେ, ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଆମର ପାକିସ୍ତାନ। ଆଉ ସେଇ ସୀମାନ୍ତ ଦେଇ ଦେଇ ଆମର ରେଳ ଚାଲିଲା। ଏବଂ ଯାହାକି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଅଛନ୍ତି ପଠାଣକୋଟରେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆମେ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଥାଉ, ସାମ୍ବା ହୋଇକରି ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ମୁ ଷ୍ଟେସନ ପୂର୍ବରୁ ଜାମୁତାଇ ଏକ ନଦୀ ଯେଉଁଟା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯାଇଛି, ଆମ ସେଇଟାକୁ ନଦୀ ପୋଲ ପାର ହେଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ସିଏ ନଦୀଟା ଏବେ ଏପରି ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଉ ଦିନବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, କାରଣ ରାତିରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ, ତେଣୁ ଦିନବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲୁ ଜାମୁତାଇ ନଦୀରେ ରେଳ ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଲ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 8:30 9ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଜାମ୍ମୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲା। ସେ ନା ଜାମ୍ମୁ, ସେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନା ଜାମ୍ମୁ ତାୱି, ମାନେ ତାୱି ନଦୀ ନାଁରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ ଆଗକୁ ଆମର ରେଳ ଯାଇନି, ସେଇଠି ଆମର ଶେଷ ହେଇଛି। ସେ ଦେଖିଲୁ ପୁରା ଲୋକାରଣ୍ୟ। ରେଳରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲୁ, ପାଖରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଶହ ଶହ ମାନେ ତମ୍ବୁ, ଛାଉଣି ଆଉ ରହିବା ସ୍ଥଳ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀରେ ଭରପୁର। ଆଉ ତା ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆମେ କରିଥିଲୁ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ମୋତେ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇପାରିଲି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଛି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହି କହି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଯାଇପାରିବ। ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି। ଠାକୁର ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରଗାଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯାହା ହଉ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ନିଜକୁ ମନେ କରେ। ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏତିକି କହି ମୋର ବାଣୀକି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।